Against today we are doing living world in one shot. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೌದಾ? ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಗ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ molecules that express itself through chemical reactions which leads to growth, development, responsive adaptation, reproduction. The object exhibits growth, development, reproduction, respiration, and the responsives and other characters of life are designed by as a living being. ಹೌದಾ? ಯೂನಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ grow in mass of and number. Increasing mass and number in a multicellular organisms. Increase in mass by cell division. In multicellular organisms, mass by cell division. ಮತ್ತೆ in plants ಏನಾಗುತ್ತೆ continues throughout life in their meristematic area. But in animals, growth occurred to certain age ಅಷ್ಟೇ growth ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. In living organisms, in animals only. In plants ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಥ್ರೂಔಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ಬೈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಏನು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ನು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬರೋದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು ಮಾಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಂತ? ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್. ಅದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಶೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ formation of cell inside the body. Okay na? Non-living organisms like mountains, boulders, crystals also grow. Howda? Non-living things also grow due to the addition of similar materials to their outer surface. ಅಂದ್ರೆ accumulation of materials, different materials ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಬಹುದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬಹುದು. Okay, next one reproduction. What is reproduction? It is the formation of new individuals of their similar kind. Reproduction not essential for survival of individuals, but it is required for repetition of the population. Generation ಗೆ ಅವರ similarities ಇರಬೇಕುಗೋಸ್ಕರ reproduction is important. In sexual reproduction, two parents are involved to produce more or less individuals is copy of their parents. Okay na? Sexual reproduction ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಂದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? asexual reproduction two parents ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. In asexual reproduction single parents is allowed involved and individuals is copied of the parents ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. asexual reproduction may occur by fusion, fragmentation, degeneration, vegetative propagation, etc. In unicellular organisms growth and reproduction are similar. ಏನು? in unicellular reproduction growth ಎರಡು ಒಂದೇ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್? ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಂಗೆ. ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, many organisms like mule, style, work bee, infertile woman couple do not reproduce. Therefore, reproduction of not an all inclusive characters of ಏನು? mules, style, work bee, infertile woman couples ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಂಗ ಇರೋರು ಬಿ. ಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿದು ಏನದು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಹಾರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೀಸ್, ಅದ್ರಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಾರದವರು ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಹೌದಾ? therefore reproduction is not also a defined feature of living organism. However, no non-living object has the power of reproduce or replicate. ಇನ್ನ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. Metabolism is a sum of all types of chemical reaction occurring in individuals due to specific interreactions among different types of molecules in the interior of cell is called metabolism. All activities of an organism include movement, growth, development, reproduction, etc. are due to metabolism. There are two types of metabolism. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು.
Okay, now it's okay. Now there are two types of metabolism. Tell the new bit between. There are two types of metabolism: catabolism and anabolism. Anabolism includes all building up reactions to increase the mass of the organisms. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ anabolism? Increasing mass of the organisms ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Living in like photosynthesis in plants. This is very important. Anabolism ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Photosynthesis. Photosynthesis ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Develop ಮಾಡುತ್ತೆ mass of plant, increase in mass of plants and ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. In catabolism breakdown ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು? Reactions ನ build ಮಾಡೋದು. ಇದೇನು? Breakdown of reactions are involved such as replication, digestion. These are the examples for catabolism. Photosynthesis is example for anabolism. ಕೇಳಬಹುದು? Sorry. Photosynthesis is example for anabolism and respiration, digestion is example for catabolism. In non-living objects shows metabolism. No non-living objects shows metabolism. ಯಾವ non-living objects ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಿಗ್ನೆಸ್ it is awareness of surrounding and responding to external stimuli. ಅಂದ್ರೆ external surrounds ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ? ಕಾನ್ಸಿಗ್ನೆಸ್. external stimuli may be physical, chemical or biological. Okay, plant also responds to stimuli like light, water, gravity, pollution like that. ನಾವೆಂಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ? ಮೇ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್. ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್, ವಾಟರ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಟು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ಏನು? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಿಗ್ನೆಸ್ therefore becomes the defined property of living organisms. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಿಗ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅದೇ ಬಹಳ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. next life span. Every living organism has a defined lifespan. Definite lifespan of birth, growth, maturity, senescence and death. ಹೌದಾ? Living organisms are therefore self-replication, evolution and self-regulators, intricate systems capable of responding external stimuli. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದ್ರಾಗೆ ಬರ್ತ್, ಗ್ರೋತ್, ಮೆಚುರಿಟಿ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾನ್ಸಿಗ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ self-replicating, self-regulating, intestinal system capable to responding to external stimuli. Diversity of the living world or biologicity is the occurrence of the varieties of life forms, differencing in morphology, size, color, anatomy, habits and habitats. Each different kinds of plants, animals and microorganisms represents a species. Species na represent ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ? Each individual organisms ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Species ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ನಿಮ್ದು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ನೀವು NCERT ಒಳಗೆ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? 100% ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೀನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇದು ನೇಮಿಂಗ್ ಕಲಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 1.7 to 1.8 million living organisms known to science. In world there is 1.7 to 1.8 million organisms are there. ಇದು in earth. ಓಕೆ, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1.7 to 1.8 million living organisms are there, out of which 1.25 are animals. 1.25 millions ಯಾರು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ 0.5 millions plants. ಇದ್ರ ಒಳಗೆ 1.25 millions are animals and
0.5 millions are plants. Okay, ಇವಾಗ nomenclature meaning ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ throughout the world nomenclature is very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ದೇ ನೇಮಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರದೇ ನೇಮಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು ಒಂದೇ ನೇಮಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? nomenclature ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು nomenclature ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, that is called scientific name throughout the world. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1.5 0.5 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಮಕರಣ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಆಮೇಲೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿರು ನೀನು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ is branch of biology that which deals with cataloging plants, animals and other organisms into category that can be named, compared and studied. Identification is the finding of current name. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನದು ಯಾವ ತರ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ done with the help of key. Key ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. This is carried out by the determining similarities with already known organisms. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ, ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಓಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದಾವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೀ. Sorry. Nomenclature of the process of standardizing name of the living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. For plants, systematic name of based on international code of botanical nomenclature. ಇವರೇ international code of botanical nomenclature in the system. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ plants ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. International code of zoological nomenclature ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ICZN ICDN ಅಂತ? Scientific name ensures that each organism have only one name. Okay, biological nomenclature. It is universally accepted principle to provide scientific name. Biological nomenclature ಅಂದ್ರೆ plants and animals ಗೆ nomenclature ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? It is a systematic, universally ಅಂದ್ರೆ accept ಮಾಡಿತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ. To provide the scientific name, ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗವಲ್ತು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತ. To now organisms ಗೊತ್ತಾಗವಲ್ತು ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ nomenclature ಈಚ್ ಅನಿಮಲ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Each name has two compounds, generic name ಒಂದು, specific epithet ಒಂದು. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಈಚ್ ನೇಮ್ ಒಳಗೂ ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೂ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ಅದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ನೇಮ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜೆನೆರಿಕ್ ನೇಮ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಏನು ಜೀನಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬಹುದು. ಜೀನಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸಾರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೆಂದಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಾಗ್ ಬೇರೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಬೇರೆ. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಇದೇನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜೀನಸ್ ನೇಮ್. ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಜೀನಸ್ ನೇಮ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಏನು ಜೀನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಜೀನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲಿತೀವಿ. This system of nomenclature was provided by Charles Linnaeus. ಇದು ಕಲಿರಿ. This is very important. Charles Linnaeus. Mango, for example, mango, Mangifera indica. ಇವರೇ ಕನ್ನಡದಿದ್ದು Mangifera mango, Mangifera indica ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್. Human being, Homo sapiens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Homo sapiens, this is not ಏನದು? Homo sapiens. Homo sapiens that is, okay. Homo sapiens, universal rule of nomenclature. ಏನೇನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ನೇಮ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Biological name are generally Latin, written in Latin ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಟ್ಟ. ಹಿಂಗೆ ಸೊಟ್ಟ ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ. ಓಕೆ ಸರಿ ಇದಲ್ಲ ಬಹಳ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಇನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when handwritten separately underline and printed in italics. ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಅದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. The first word denoting the genus starts from capital and specific epithet ಆಗಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ತಗೋಣ. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಬರ್ದಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ ಹಿಂಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬರ್ದಾಗ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಕಾ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಜೀನಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a process by which anything is the group includes characters based on some easily observed characters. Characters ಇಂದ ಅದನ್ನ categories ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? some characters similar characters ಇರೋರ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಅವ್ರದೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಏನದು ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ನೇಮ್ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅವೇನೇನ್ ತಿಂತಾವೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇದಕ್ಕಿದಾವೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿ ಇದಕ್ಕಿದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ದ process of classification on the basis of external and internal structures along with internal structures of cell. ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಳಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The taxonomic category is a rank or level in the hierarchy classification of organisms. There are seven obligated categories and some intermediate categories. Since the category is a part of overall taxonomic agreement, it is called taxonomic category. ಇದೇನಿದು taxonomic category ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು taxonomic category. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು taxonomic category. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಫುಲ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಓದೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. ಓಕೆನಾ? ಏನಿದು taxonomic hierarchy is shown below. ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇನ್ನ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಫೈಲಮ್. ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಫೈಲಮ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕರೀತೀವಿ, ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕರೀತೀವಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ನೀವು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಲೈನ್ ವೈಸ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫೈಲಮ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಕ್ಲೀನ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗೆಟ್, ಸಿಕ್. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಇನ್ ಕೀಪ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಕ್ಲೀನ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗೆಟ್, ಸಿಕ್. ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆರ್ಡರ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಐದರ್ ಅಂತ ಬರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಪ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಕ್ಲೀನ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗೆಟ್, ಸಿಕ್. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ಪೀಷೀಸ್ are the natural populations in individuals or a group populations which resembles one another in all essential morphology and reproductive morphological characters. So that they are able to freely
and produce fertile offspring. Species ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವರಿಂದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಿಂಗೋದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಇಂಡಿಕಾ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಇಂಡಿಕಾ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ genus Mangifera. ಇಂಡಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಮ್, ಇಂಡಿಕಾ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. Mangifera ಏನು? genus. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, genus is a group of related species which resemble one another in a certain characters. All species of genus thus to have evolved for a common ancestors like lion, tiger, leopard are closely related species and the species are ಬರ್ತವೆ ಇವು. ಆದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ genus ಒಳಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಲೆಪರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ. ಅದಾಯ್ತು. ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ genus ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ. ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ genus ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Family, it is a taxonomic category which contains one or more related genera. Another genus. All genus of a family have some common features or characters. Family Solanaceae contains a number of genus like Solanum, Veterium, Datura, etc. ಏನು ಈ Solanaceae ಒಳಗೆ genus ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. Solanum, Veterinia, Datura ಇವೆಲ್ಲ genus ಒಳಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀನಸ್ ಒಳಗ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾಯ್ತು. ಲಯನ್ ಬೇರೆ, ಟೈಗರ್ ಬೇರೆ, ಲೆಪರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಆದ್ರೆ ಜೀನಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಡರ್ includes related of families Fenilidae and Canidae are included in the same order called Carnivora. Carnivora ಒಳಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೆಲಿಡಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆನಿಡಾ ಎರಡು ಒಂದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನು? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಕೋಟಿಲಿಡನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಡೈಕೋಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದದ್ರಾಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿವಿಷನ್ ಫೈಲಮ್. ಫೈಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The term phylum is used for animals while division is used for plants. ನಾನು ಹೇಳಿದವಾಗ they are formed of one or more classes. The phylum Chordata of animals contains not only the mammals but also aves, reptiles, amphibians, etc. Okay. Kingdom ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋವೆಲ್ಲ mammals, reptilians, aves, amphibians ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ರಾಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. That is called Chordata. Animalia kingdom. ಈ Chordata ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. Chordata, Plantaelimantis, Astyalimantis, Porifera ಇವೆಲ್ಲ those are phylums. ಆ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್. That is called animal kingdom. ಏನು? It is the higher taxonomic category. All plants are including in the kingdom Planta and Animalia belongs to kingdom Animalia. ಏನು? Plants while all animals belongs to Animalia. Plants ಎಲ್ಲ Planta ಒಳಗೆ, animals ಎಲ್ಲ Animalia ಒಳಗೆ belong ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Kingdom is highest category of taxonomic category. Highest rank of taxonomic category and species is smallest. Least rank of taxonomic category. ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು lowest, ಇದು highest. Kingdom is highest. Taxonomic aid. Technique ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? Taxonomic aid ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Taxonomic aid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, herbarium. Herbarium is a place where plants, birds, on sheep are kept systematically according to the wild except system of classification. Herbarium ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲನ್ನ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಒಳಗ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ ಅವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ botanical names, family, collectors names, etc. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, botanical garden. They are specialized garden having collection of living plants for reference plants ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Plants in these garden are growth identification purpose and each plant is able to indicating specific name and family. The famous botanical garden includes Royal Botanical Garden,
ಲೈಕ್ ಯು ಒಳಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಟನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಿದೆ, ಕೋಲಕತ್ತಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಟನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಕ್ನೋ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಇಟ್ಕೊರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗೆ biological museum is a set up of educational institution like college and school reference purpose. Museum ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜಾರ್ ಒಳಗೆ. ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾವೆ ಅದ್ರಾಗ. ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ತಿನ್ನಿಂಗ್. ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ವೇರ್ ಝೂ ಲೈಕ್ ಝೂಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ ವುಮೆನ್ ಕೇರ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನೇನು ತಿಂತವೆ, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಏನು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂಸನ್ ವೈ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೀ ಇಸ್ ಲೀಡ್. ಅದನ್ನ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕೀ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, genus, family, kingdom, phylum, etc. etc. Key are generally analytically in nature. For floral manuals, morphologies and categories are some other means of recording descriptions